functioning of organisms by providing division of labor. Examples are xylem, phloem, etc. The next level of organization forms organs combining different tissues. Examples include root, stem, leaf, etc. There are two types of plant tissue. First one is meristematic tissue, which has dividing cells. The cells are very active, have dense cytoplasm and distinct nucleus to carry out division. They have thin walls and easy to divide. They are small or no vacuoles, as do not need to store anything for long. According to their location, there are three types of meristems. Apical meristem is present at the root and the shoot apex and is responsible for the plant height. Intercalary meristem is present at the base of leaves and nodes. Lateral is present in sides of the stem and increases the girth of the stem. Another type of plant tissue is permanent tissue. How are these formed? Older meristematic tissues, which lose the ability to divide, get differentiated to permanent tissues. They are again of two types: simple, which are made up of same type of cells, and complex, which are made up of different types of cells, but performing the same function. Now, on the basis of adaptation in cell structure and their function, simple permanent tissues are further divided in three types. Number 1, parenchyma, again, has three subclasses. Parenchyma has oval cells with dense cytoplasm. They may or may not be loosely packed. The ones with chlorophyll are called chlorenchyma and help in photosynthesis. Some have air spaces and are present in aquatic plants for buoyancy. They are called as aerenchyma. Parenchyma are found all over the plant body and help in storage, photosynthesis in some, and giving buoyancy in some, for example aquatic plants. Number 2. Collenchyma are polygonal cells with thickened corners. They provide flexibility to plants so that parts can bend without breaking. For instance, they are at petiole, leaf stalk, etc. Number 3 is sclerenchyma. These are dead cells with no protoplasm. They have thick cell walls and the cell lumen is lost. The main function is to provide mechanical support. They form the hard covering of seeds, jute, wood fibers and husk of coconut. Till now, we discussed simple permanent tissue. Let's know more about complex permanent tissue, which is made up of more than one type of cells. Xylem and phloem are complex tissues. Together, they are called as vascular bundles. Xylem is made up of mostly dead cells, which are tracheids, vessels, fibers, and xylem parenchyma, which is only living cell type. Xylem's main function is to distribute water and minerals from roots to upward to the parts of plants. Other than this, xylem also provides mechanical support to plants. Phloem is a conductive tissue with mostly living cells, which are phloem parenchyma, sieve tube,
companion cells, phloem fibers. Sieve tubes are the main conducting cells which are supported by companion cells for their function. Phloem fibers give support and parenchyma stores food. Phloem conducts food in both directions. ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। तर ओके. सो फ्रेंड्स, तुम्ही आता ह्या सध्याच्या आत्ताच्या ज्या काही व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहिलं असेल, आपण आत्तापर्यंत जी काही ॲनाटॉमिकल फीचर्स जे काही शिकतोय प्लांटमध्ये, अँजिओस्पर्मिक प्लांटमध्ये जे काही ॲनाटॉमिकल फीचर्स आहेत त्यापैकी जी काही प्लांट टिश्यू सिस्टीम आहे, या प्लांट टिश्यू सिस्टीममध्ये आपण पाहिलं की दोन प्रकारच्या टिश्यू सिस्टीम आहेत. एक आहे मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू आणि दुसरा आहे परमनंट टिश्यू. ओके. मग मेरिस्टेमॅटिक टिश्यूमध्ये आपण मेरिस्टेम बद्दल पाहिले, मेरिस्टेमचे टाइप्स पाहिले ॲज पर दिअर पोझिशन, अपायकल मेरिस्टेम, इंटरकॅलरी मेरिस्टेम, लॅटरल मेरिस्टेम, आणि मग या काही मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू आहेत, या मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू कंटिन्युअसली डिवाइड होत राहतात आणि त्या डिवाइड झालेल्या ज्या काही सेल्स आहेत या सेलचं नंतर डिफरन्शिएशन होतं आणि डिफरन्शिएट झालेल्या सेल ज्या आहेत याला परमनंट टिश्यू असं म्हणतो आपण. तर ज्या काही प्लांट टिश्यू आहेत यामध्ये दोन कॅटेगरी केल्या आपण याप्रमाणे, मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू आणि परमनंट टिश्यू. आणि मग या ज्या काही परमनंट टिश्यू आहेत पुन्हा या दोन प्रकारचे आपल्याला सांगता येतील. एक आहे सिंपल परमनंट टिश्यू आणि दुसरा ग्रुप आहे कॉम्प्लेक्स परमनंट टिश्यू. ओके. सो इन लास्ट लेक्चर वी हॅव डिस्कस ऑन सिंपल परमनंट टिश्यू. Simple means what? They are simple means they perform a single function and single type of cells. एकाच टाईपच्या सेल्स आहेत आणि या एका टाईपच्या सेल्स एका टाईपचं किंवा एकच फंक्शन सगळ्याजण एकच फंक्शन कॅरी करतात. याला म्हणून म्हणलंय सिंपल परमनंट टिश्यू. मग यामध्ये तीन प्रकारच्या टिश्यू सिस्टीम्स आपण पाहिल्या किंवा टिश्यू आहेत. पॅरेंकायमॅटस, कोलेंकायमॅटस आणि स्क्लेरेंकायमॅटस. बरोबर. आता यानंतर स्क्लेरेंकायमॅटस जी आहे या स्क्लेरेंकायमॅटस टिश्यूचाच पुढे जाऊन आपल्याला कॉम्प्लेक्स परमनंट टिश्यूमध्ये हा एक टाईप पाहायला मिळतो, तो म्हणजे झायलेम आणि फ्लोएम. सो आजच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला त्याबद्दलच डिटेल्स पाहायचे की ओके. तर याच्यामध्ये इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस ऑन दीज कॉम्प्लेक्स परमनंट टिश्यू. ओके. तर याच्यामध्ये कॉम्प्लेक्स परमनंट टिश्यू जे आहेत या कॉम्प्लेक्स परमनंट टिश्यू जे आहेत ते दोन टाईपचे आहेत. एक आहे झायलेम आणि दुसरी आहे फ्लोएम. तर त्यापैकी काल आपण सुरुवात केली होती, म्हणजे कालच्या लेक्चरमध्ये थोडंसं डिस्कस केलं होतं की झायलेम टिश्यू कशा प्रकारचे आहेत. तर झायलेम जे आहे ते झायलेम जे बघा एक महत्वाच्या कॉम्प्लेक्स टिश्यू आहेत की जे वॉटर कंडक्ट करण्यासाठी, न्यूट्रिएंट कंडक्ट करण्यासाठी प्लांटमध्ये महत्वाचे आहेत. झायलेम कसं आहे तर मग झायलेम जे आहेत तर पहा याच्यामध्ये झायलेम कन्सिस्ट अगेन 3 टाईप ऑफ टिश्यूज. कॉम्प्लेक्स परमनंट टिश्यू मध्ये हे दोन ग्रुप केले आपण, झायलेम आणि फ्लोएम. झायलेम जे आहे ते वॉटर कंडक्टिंग टिश्यू आहेत आणि फ्लोएम याला म्हणतो आपण फूड कंडक्टिंग टिश्यू. ठीक आहे. So in these xylem which provide mechanical support as well as which has a major role, that is conduction of water and mineral salt, okay, which are absorbed by the roots and they have provided to the all the part of the plant. पूर्ण प्लांटच्या पार्टला या झायलेमच्या थ्रू वॉटर आणि जे काही मिनरल्स किंवा न्यूट्रिएंट जे काही त्यासोबत ॲब्झॉर्ब झालेले आहेत ते सगळे काही ट्रान्सपोर्ट केले जातात, प्रोव्हाइड केले जातात. म्हणजे ही एक लक्षात घ्या की प्लांट मधली पाणी सप्लाय करण्याची ही नळ योजना आहे. ओके. सो झायलेम इज ऑल्सो नोन ॲज द कंडक्टिंग टिश्यू अँड इट इज कॅरेक्टराइज बाय प्रेझेन्स ऑफ 4 टाईप ऑफ सेल्स. मग याच्यामध्ये 4 प्रकारच्या सेल्स आपल्याला पाहायला मिळतात, म्हणूनच याला म्हटलंय कॉम्प्लेक्स परमनंट टिश्यू. टिश्यू आहेत. टिश्यू म्हणजे काय?
की सेल्सचा ग्रुप. पण आता झायलेम असं आहे की या झायलेम मध्ये 4 वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेल्स आहेत, एकसारख्या नाहीत, 4ही वेगवेगळ्या प्रकारच्या आहेत. पहिला आहे याच्यामध्ये ट्रचिड्स, दुसरा आहे व्हेसेल्स, तिसरा आहे झायलेम पॅरेन्कायमा आणि चौथा आहे झायलेम फायबर्स. पॅरेन्कायमा, व्हेसेल्स आणि ट्रकिड्स अशा 4 प्रकारच्या सेल्स पासून हे झायलेम या ठिकाणी तयार झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. मग आता यापैकी जसं की जिम्नोस्पर्म किंवा टेरिडोफायटिक प्लांट असतील तर यामध्ये व्हेसल जे असते हे व्हेसल ॲब्सेंट असते आणि फक्त ही व्हेसल जी आहे ही अँजिओस्पर्मिक प्लांटमध्येच या झायलेमच्या टिश्यू सिस्टीम मध्ये प्रेझेंट असलेली आपल्याला पाहायला मिळते. ओके, सो झायलेम विच हॅज 2 मेजर फंक्शन्स. झायलेमचे 2 महत्वाचे फंक्शन आपण आधी डिस्कस केले. काय फंक्शन आहे की वॉटर कंडक्ट करणं, मिनरल सॉल्ट कंडक्ट करणे आणि त्याचबरोबर मेकॅनिकल सपोर्ट जो आहे तो त्या प्लांटला प्रोव्हाइड करतो. तर पोझिशन जर बघितलं आपण झायलेमची आणि फ्लोएमची कुठं आहे, तर जसं की ज्याप्रमाणे वॅस्क्युलर बंडल्स आपल्याला प्लांटच्या स्टेम मध्ये पाहायला मिळतात, तर ह्या ज्या काही लार्ज आकाराच्या मोठ्या आकाराच्या ज्या काही सेल्स आहेत या झायलेम टिश्यू आहेत. यापैकी ही व्हेसल आहे आणि त्याच्या आजूबाजूला बाकीच्या सांगितलेल्या पॅरेन्कायमा, झायलेम, ट्रॅकिड्स, झायलेम, फायबर्स आपल्याला बाजूला पाहायला मिळतात. ओके, ही जी काही दिसते सिस्टीम आपल्याला, ही सिस्टीम म्हणजे झायलेमचे टिश्यू आहेत. पण मग त्यापैकी ही मोठी जी आहे ही झायलेम व्हेसेल, त्याच्या बाजूला झायलेम ट्रॅकिड्स असतील, झायलेम त्यानंतर पॅरेन्कायमा असेल किंवा झायलेम फायबर सेल्स, अशा प्रकारे हे झायलेमचं फॉर्मेशन झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. मग यापैकी आपण 1 बाय 1 एक एक जी काही सेल आहे त्याचा आपण स्टडी केला. एक आहे ट्रॅकिड्स. ट्रॅकिड्स म्हणजे काय, तर दे आर इलॉंगेटेड लिग्निफाईड सेल्स with tapering ends, and length of these tissue is much longer than the breadth. या टिश्यूची लेंथ कशी आहे, जास्त आपल्याला पाहायला मिळते ॲज कम्पेअर टू द ब्रेड. किंवा रुंदी जी आहे रुंदीपेक्षा जास्त लांब अशा इलॉंगेटेड या सेल्स आपल्याला पाहायला मिळतात. At the end of these cells, it may be pointed, obtuse or rounded or oblique ends, and the cell wall is thick due to lignin deposition. त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये लिग्निनचं डिपॉझिशन असल्यामुळं या सेलची सेल वॉल जी आहे ती कशी असते, थिक असते किंवा जाड असते आपल्याला पाहायला मिळेल. बरोबर, कुठे आहे ती, झायलेम मध्ये बघा या ठिकाणी हे ट्रॅकिड्स, दीज आर द ट्रॅकिड्स. अशा अनेक ट्रॅकिड्स आपल्याला या झायलेम टिश्यू सिस्टीम मध्ये पाहायला मिळतील. ट्रॅकिड्स, नंतर व्हेसेल्स, मग पॅरेन्कायमा, काही याच्यामध्ये यासोबत फायबर सेल्स सुद्धा आपल्याला दिसतात. अशा प्रकारची ह्या सेल्स किंवा अशा प्रकारची टिश्यू सिस्टीम या झायलेम मध्ये आहे. दुसरा आहे तो म्हणजे व्हेसल्स. व्हेसलचं सुद्धा मला वाटतं आपण काल डिस्कशन केलं होतं. व्हेसल जे आहेत या व्हेसल सुद्धा आकाराने मोठाले असतात. सिलिंड्रिकल, लॉंग, नॉन लिव्हिंग ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर्स you can observe in the xylem. They are called as the vessels, and these vessels formed by the fusion of several cells end to end in a rows. They are dead at functional maturity, and they are perforated, in which vessels are connected with each other through pores, and they form a pipe-like structure through which water moves from cell to cell. Actually, या व्हेसल्स मधून जे काय वॉटर आहे हे वॉटर ट्रान्सपोर्ट होत असतं, ते पाईपलाईन म्हणून या ठिकाणी काम करतं. या वेगळ्या प्रकारच्या व्हेसल जे आहेत, म्हणजे अनेक व्हेसल्स एकमेकाच्या समोर जोडलेले आपल्याला पाहायला मिळतात आणि याच्या थ्रू वॉटर कंडक्ट केलं जातं. So perforation may be simple, in which only one perforation, or multi-perforate, in which more than one. The length of vessel it is varies from 10 to 3 to 6 meter. काही प्लांट मध्ये 10 सेंटीमीटर असेल तर काही प्लांट मध्ये 3 ते 6 मीटर पर इतक्या लांबीच्या ह्या व्हेसल्स सेल्स आपल्याला काही प्लांट मध्ये पाहायला मिळतात. So these vessels, they are present in almost all angiospermic plant, but they are absent in the gymnosperm and pteridophyte. So they are water conducting tissues or water conducting cells, also give mechanical support because their cell wall is very thick, and depending on distribution and size, the vessels classified the wood type. या व्हेसल्सच्या डिस्ट्रीब्युशन नुसार आणि साईज नुसार आपल्याला वूडचं क्लासिफिकेशन करता येतं. त्यामध्ये एक आहे रिंग पोरस वूड, इन विच large vessels are present in each wood, and smaller diameter vessels are present to let wood in rings, and diffuse porous wood, in which vessels are uniform, distributed in growth rings,
and they perform water conduction and mechanical support also. तुम्ही आता लाकडाचे प्रकार बघितले असेल बघा. काही आपण म्हणतो की काही वनस्पतींचं काही प्लांटचं लाकूड जे आहे ते एकदम मजबूत असते, टणक असते, एकसारखं आपल्याला पाहायला मिळतं. जसं की साग असेल, त्यानंतर मग काय म्हणतात आणखीन बाभळीचं लाकूड असेल, किंवा मग दुसरं तुम्ही जर बघितलं आंब्याचं लाकूड जर बघितलं, आंब्याच्या स्टेम मधलं, ही एकसारखं लाकूड आपल्याला पाहायला मिळतात. म्हणून मग याचा फर्निचर मध्ये जास्त वापर केला जातो. पण त्याच ऐवजी जर काही त्या ठिकाणी पांगारा असेल, किंवा मग जांभळीचं लाकूड असेल, किंवा लिंबाचं असेल, किंवा असं पोकळ असणारी काही आता हे बघा काटेशेवरी तुम्हाला माहिती आहे की नाही, लाल फुलं येतात त्याला, त्याचं लाकूड जर बघितलं तर इतकं हलकं फुलकं असतं ते की त्याच्यामध्ये आतमध्ये डिफ्यूज पोरस सिस्टीम आपल्याला पाहायला मिळते, है की नाही. लांब या प्रकारचे हे सगळे काही व्हेसल्स असतात, त्यामुळे आपल्याला असं पोकळ लाकूड ते पाहायला मिळतं. ओके, हा डिफरन्स आहे त्याच्यामधला. कशामुळे आहे, त्या व्हेसल्स आणि ट्रॅकिड्सच्या अरेंजमेंटमुळे या प्रकारचं लाकूड किंवा त्या प्रकारचं वूड फॉर्म होतं. त्यानंतर तिसऱ्या टाईपची सेल आहे बघा, झायलेम फायबर्स. फायबर जे असतात ते दे आर वूड फायबर्स. जसे फायबर म्हणजे धाग्यासारखे असणारे जे काही प्रकार आहे. So they are sclerenchymatous cells found in xylem cells, and they are dead, long, thick walled and narrow with lumens, and the wall which is lignified, they are present and they gives strong mechanical strength किंवा जी काही फ्लेक्झिबिलिटी येते स्टेमला, आहे का नाही. कुठलाही प्लांट असू द्या, ते यंग कंडिशन मध्ये लाईव्ह कंडिशन मध्ये असेल ते फ्लेक्झिबल असते. म्हणजे जोरात जरी वारं वाहिलं तरी मात्र ते त्या ठिकाणी तुटत नाही. मगाच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही सुरुवातीला पाहिलं असेल, लगेच इतक्या लवकर सहजासहजी ते जे काही स्टेम आहे किंवा ते जे काही प्लांटचं कोड आहे ते लगेच तुटून पडणार नाही. कारण का, त्याच्यामध्ये या प्रकारचे असे स्ट्रॉंग फायबर्स, वेसेल्स, त्याचबरोबर ट्रॅकिड्स आपल्याला पाहायला मिळतात. सो या प्रकारचे वेगळ्या प्रकारचे फायबर्स आपल्या या प्लांटच्या या झायलेमच्या या टिश्यू सिस्टीम मध्ये पाहायला मिळतात. सो इन दिस लिब्रिफॉर्म फायबर्स आणि ट्रॅकिड फायबर्स असे दोन प्रकारचे फायबर्स या झायलेम मध्ये आपल्याला दिसतात. लिब्रिफॉर्म फायबर्स काय आहेत, तर दे आर विथ थिक वॉल अँड लॉंगर इन लेंथ. दे हॅव थिक सेल वॉल विथ सिम्पल पीथ इन कॉन्ट्रास्ट टू ट्रॅकिड्स. कसं आहे ते, थिक वॉल त्याची आपल्याला पाहायला मिळते, लॉंगर लेंथ त्याची आपल्याला दिसेल. त्याचबरोबर दुसऱ्या प्रकारचं फायबर आहे दॅट इज ट्रॅकिड फायबर्स. They are intermediate between tracheids and libriform medium, thick with bordered pits. त्याप्रमाणे सेंटरला दिले बघा इथे डायग्राम. So they are abundantly found in wood plant. Commercially, the fibers are used in textile or brush fibers, quilling fibers, brush तयार करण्यासाठी, किंवा मग काही जे काही समजा त्याच्यामध्ये मॅट्स असतील, किंवा चटाया असतील, किंवा सतरंजा असतील, किंवा कपडे काही ठिकाणी जे काही जाड असे काही कपडे असतात बघा, ते तयार करण्यासाठी या प्रकारचे असे काही फायबर्स वापरले जातात. त्यामध्ये आपले हे फायबर ट्रॅकिड्स असलेले आपल्याला दिसतात. आता झालं फायबर झालं, त्यानंतर आणखी पुढचा एक प्रकार आहे की जो म्हणजे पॅरेंकायमॅटस सेल्स. झायलेम मध्ये पॅरेंकायमॅटस सेल्स असतात, त्याला झायलेम पॅरेंकायमा असं म्हणायचं. दे आर व्हेरी सिम्पल सेल्स. दे ऑकर इन असोसिएटेड विथ झायलेम and therefore they are termed as xylem parenchyma. It consists of thin wall. त्याची सेल वॉल जी ती एकदम थिन असणार, कारण पॅरेंकायमेटस सेल्स आहेत. and they are more or less elongated living cells. They are present in primary and secondary xylem in most of plants. In angiosperm, these xylem parenchyma cells are radially elongated and help in radial conduction. Conduction means what? Water conduction करण्यासाठी मदत करतात. And on the basis of distribution of these xylem parenchyma, they are again two types, apotracheal type and paratracheal types. Apotracheal type काय, in which parenchymatous cells are not in contact with vessels or slightly in contact. म्हणजे त्या व्हेसल्स पासून लांब असतात ह्या. पण पॅराट्रॅकियल टाइप मध्ये parenchymatous cells are definitely contact with the vessels. व्हेसलच्या शेजारीच आपल्याला ह्या पॅरेंकायमॅटस सेलची पोझिशन आपल्याला पाहायला मिळते. सो द फंक्शन ऑफ वूड पॅरेंकायमा, इट इज सिम्पली टू स्टोअर द फूड मटेरियल अँड हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वॉटर ऑल्सो. त्याचं काय फंक्शन आहे, या वूड मध्ये जे काही फूड मटेरियल स्टोअर करून ठेवलं जातं ते या प्रकारच्या पॅरेंकायमॅटस सेल मध्ये स्टोअर करून ठेवलं जातं. बऱ्याचशा काही प्लांट मध्ये पहा
आपण म्हणतो की स्टेम जे आहे हे स्टेम मध्ये फूड मटेरियल स्टोअर करून ठेवलं जातं. मग स्टेम मध्ये ऍक्च्युली कोणत्या रिजन मध्ये फूड मटेरियल स्टोअर करून ठेवलं जाते, तर या प्रकारच्या झायलेम पॅरेंकायमॅटस सेलमध्ये किंवा जो काही पीथ रिजन असतो, पीथ रिजन मध्ये असणाऱ्या पॅरेंकायमॅटस सेलमध्ये फूड मटेरियल स्टोअर करून ठेवलं जातं. त्यानंतर जर आता फायनली आपण या सर्व काही झायलेमचं फंक्शन जर पाहिलं पुन्हा एकदा, यामध्ये फंक्शन काय, तर झायलेम हेल्प्स इन ट्रान्सपोर्ट ऑफ वॉटर अँड मिनरल सॉल्ट. काय मदत करतो तो, जे काही वॉटर आहे त्याचबरोबर मिनरल्स आहेत किंवा सॉल्ट आहेत, जे काही मुळांकडनं किंवा रूटकडनं ऍब्झॉर्ब होतात प्लांटमध्ये, हे ऍब्झॉर्ब केलेले सगळे काही वॉटर मॉलिक्युल्स किंवा सॉल्ट न्यूट्रियंट हे प्लांट बॉडीमध्ये सप्लाय करायचं काम झायलेम करतं. आणि हे प्रूव्ह झालेलं आहे, एक्सपेरिमेंटवरनं प्रूव्ह केलेलं आहे. आपल्याला आता प्रॅक्टिकल असतं तर हा एक्सपेरिमेंट देखील होता, की ज्या एक्सपेरिमेंटमध्ये असून आपण असं प्रूव्ह करतो की झायलेम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉटर कंडक्शन. ठीक आहे, बघा आता प्रॅक्टिकलचं काय आलं तेव्हा तुम्हाला सांगू. त्यानंतर इट स्टोअर्स रिझर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च अँड फॅट. या झायलेममध्ये काय केलं जात आहे, फूड मटेरियल जे आहे ते रिझर्व फूड मटेरियल याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये स्टोअर करून ठेवलं जातं पॅरेंकायमॅटस सेल्समध्ये. आणि मग त्याचं कधी कधी कन्व्हर्जन झालं आपल्याला पाहायला मिळतं. त्यापासूनच कधी कधी ऑइल, गम, रेझिन, टॅनिन्स, सिलिका बॉडीज किंवा काही प्रमाणामध्ये काही प्लांटमध्ये क्रिस्टल्स असे हे तयार झालेले आपल्याला दिसतात. बरेचसे काही प्लांटमध्ये बघा ऑइल असते, ऑइल इल्डिंग प्लांट असतं. मग त्याचं जे काही स्टेम असेल त्या स्टेम मधून कधी कधी जसं बाबळीच्या खोडावरनं डिंक निघतो आहे की नाही, किंवा शेवग्याच्या ज्यांना डिंक निघत असेल, रेझिन निघत असेल, किंवा बाकीच्या काही प्लांटच्या स्टेम मध्ये टॅनिन्स असतात, तर ही कशामध्ये आहेत, या प्रकारच्या झायलेममध्ये स्टोअर केले जातात. सो दिस थिक वॉल लिग्निफाईड ट्रॅकिड्स अँड पॅरेंकायमा gives the mechanical support to the organ in which it occurs. ज्यामध्ये जो काय असं जाड लिग्निफाईड ट्रॅकिड्स आहेत किंवा पॅरेंकायमा आहे, हा त्या ठिकाणी त्या प्लांटला मेकॅनिकल सपोर्ट प्रोव्हाइड करतो. म्हणजे काय, की जे काही एरियल पार्ट आहे, ज्या स्टेमवरती ब्रँचेस आहेत, लीव्ज आहेत, फ्लावर येणारे, फ्रूट येणारे, या सर्वाला जे काही एक स्ट्रक्चर किंवा ज्याला सर्वाला एक जो काही पिलर त्या ठिकाणी तयार केला जातो, मेन पिलर नाही, हे पिलर्स म्हणून या ठिकाणी काम करतात किंवा या प्रकारे मेकॅनिकल सपोर्ट प्रोव्हाइड करतात. समटाइम्स ट्रॅकिड्स ऑल्सो स्टोअर द वॉटर. ज्या काही ट्रॅकिड्स आहेत की नाही, ट्रॅकिड्स मध्ये असे पायऱ्या पायऱ्या असतात, स्पॉट असतात त्याच्यावरती, किंवा पोरस नेचर आपल्याला ट्रॅकिड्सचं पाहायला मिळतं. आणि मग यामध्ये वॉटर जे आहे ते स्टोअर केलं जातं. बऱ्याचशा काही प्लांटच्या खोडामध्ये वॉटर स्टोअर केलं जातं. पहा, तुम्ही काही व्हॉट्सअपवरती काही व्हिडिओ पाहिले असेल, काही प्लांट आहेत, त्या प्लांटवरती काही जर घाव केला तर त्या प्लांटमधून मोठ्या प्रमाणामध्ये पाणी जे बाहेर पडतं पिचकाऱ्यासहित. अशी मोठी पिचकारी किंवा मोठी जसं त्याच्यातून नळाचं पाणी बाहेर येते की त्या प्रकारामध्ये इतकं पाणी मोठ्या प्रमाणात बाहेर पडतं. तर हे जे काही पाणी आहे त्या प्रकारच्या खोडामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये स्टोअर करून ठेवलं जातं. सो अपवर्ड मुवमेंट ऑफ वॉटर अँड सोल्यूट which occur through the vessels, and it add mechanical rigidity to organ also where these vessels are present in that type of plant. जसं अँजिओस्पर्मिक प्लांटच्या स्टेम मध्ये वेसल्स प्रेझेंट आहे, पण जिम्नोस्पर्म किंवा टेरिडोफायटिक प्लांटच्या स्टेम मध्ये मात्र या व्हॅस्क्युलर बंडल मध्ये किंवा झायलेम मध्ये या वेसल जे आहेत ते ऍब्सेंट. पण मग ज्या ज्या ठिकाणी वेसल्स प्रेझेंट आहेत, ह्या वेसल्स पुन्हा आणखी वॉटर कंडक्शन साठी आणि मेकॅनिकल सपोर्ट प्रोव्हाइड करण्यासाठी महत्वाचे आहे. आता यानंतर दुसरं आपल्याला पाहायचं बघा, दुसरी कॉम्प्लेक्स टिश्यू जी आहे, सेकंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ज्याला आपण फ्लोएम असं म्हणूया, ज्याचं काम फूड मटेरियलचं ट्रान्सपोर्ट करणं. यांनी वॉटर आणि बाकीचे मिनरल ट्रान्सपोर्ट केले रूट पासून तर लीफ पर्यंत. पण फ्लोएम मात्र लीफ मध्ये तयार झालेलं जे काही फूड मटेरियल आहे, कार्बोहायड्रेट्स जे आहेत, फोटोसिंथेसिसच्या दरम्यान तयार झालेले जे काही फूड मटेरियल आहे, हे फूड मटेरियल रिव्हर्स डायरेक्शननं इतर बाकीच्या प्लांट पार्ट पर्यंत पोहोचवतं किंवा मग स्टोरेज रिजनकडे स्टोअर केलं जातं फूड मटेरियल. अशा प्रकारचं हे फ्लोएम याच कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टीमच्या बाजूला आपल्याला बऱ्याच वेळेला प्लांटमध्ये पाहायला मिळतं. सो दे आर मेड इन लीव्स टू ऑल अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, or they transport the food material in the leaves, it will transfer to the all other part of the plants.
त्यानंतर नेक्स्ट स्टेप बघा, झायलेम झायलेम टिश्यू झालं आपलं. झायलेम टिश्यूचं पोझिशन किंवा त्याचं स्ट्रक्चर जे आहे ते आपण पाहिलं सुरुवातीला, आहे की नाही. झायलेम आणि फ्लोएमची किंवा याचं कन्स्ट्रक्शन कशा प्रकारे असते पहा, किंवा अरेंजमेंट कशी आहे पहा. तर आतल्या बाजूला इनर साईडला या ठिकाणी जो काही रेड कलर दिसतो आपल्याला, तो आहे झायलेम, बरोबर. इनर साईडला जे काय झायलेम टिश्यू आहेत, या झायलेम मध्ये या प्रकारच्या अशा ट्रकिड्स किंवा वेसल्स आपल्याला एकमेकाला जोडलेले आपल्याला पाहायला मिळतील. आणि सेल टू सेल अपवर्ड डायरेक्शनने या ठिकाणी वॉटरची मुवमेंट झालेली पाहायला मिळते. मग या दरम्यान काही पॅरेन्कायमेटस सेल्स असतील, ट्रकिड्स असतील, आणि त्यालाच लागून बाहेरच्या बाजूला किंवा या कॅम्बियम असेल हा मधला, त्या कॅम्बियमच्या पलीकडं फ्लोएम तयार झालेला आपल्याला दिसेल, फ्लोएम सेल्स. मग हे फ्लोएम आणि झायलेम जे आहेत याप्रमाणे आपल्याला असं ऍडजस्टंट किंवा शेजारी शेजारीच आपल्याला पाहायला मिळतात. जसं एखाद्या याच्यामध्ये पाहिजे त्या डायग्राम मध्ये, हे स्टेमचं सेक्शन आहे. त्या स्टेमच्या सेक्शन मध्ये आतल्या बाजूला हे जे काही मोठं दिसत झायलेम आहे, मध्ये कॅम्बियम आणि कॅम्बियमच्या बाहेरून फ्लोएम आपल्याला दिसेल, बरोबर. सो फ्लोएम, कॅम्बियम आणि झायलेम असं मिळून या ठिकाणी व्हॅस्क्युलर बंडल तयार झालं. तर अशा प्रकारे आउटर साइडला फ्लोएम प्रेझेंट असलेला आपल्याला दिसतो. त्याचप्रमाणे मग समजा हे प्रायमरी सेकंडरी व्हॅस्क्युलर बंडल, तिकडे या ठिकाणी प्रायमरी व्हॅस्क्युलर बंडल पण आहे. त्यामध्ये देखील तोच प्रकार आपल्याला दिसतो. Xylem are surrounded with phloem or they are differentiated from cambium. So this phloem is complex tissue or heterogeneous vascular tissue that store as well as conduct the food material which is produced inside the leaf or at the photosynthetic part. लीफ मध्ये जे काही फोटोसिंथेसिस होते, त्या फोटोसिंथेसिस मध्ये जे काही तयार झालेलं फूड मटेरियल आहे, हे फूड मटेरियल याच फ्लोएम सेल्सच्या थ्रू किंवा फ्लोएम टिश्यूच्या थ्रू इतर बाकीच्या प्लांट पर्यंत पोहोचवलं किंवा इतर बाकीच्या प्लांट ऑर्गन पर्यंत पोहोचवलं जातं. किंवा मग त्याला स्टोअर करायचं असेल फूड मध्ये, फ्रूट मध्ये, किंवा मग एखाद्या स्टेम मध्ये जर काही त्या फूड मटेरियलला स्टोअर करायचं असेल, रूट मध्ये स्टोअर करायचं असेल, तर तिथपर्यंत याला काय केलं जातं, पोहोचवण्याचं काम हे फ्लोएम करतात. सो इट इज ऑल्सो नोन ॲज अ बास्ट ऑर लेप्टोम and they are food conducting complex permanent tissues. Okay, so the phloem is in association with xylem constitute the vascular bundles and form the conducting tissue in plant. फ्लोएम जे झायलेम सोबतच राहतात, झायलेम सोबत या ठिकाणी व्हॅस्क्युलर बंडल म्हणून काम त्या ठिकाणी ते व्हॅस्क्युलर बंडल्स तयार करतात. आणि यामध्ये कंडक्टिंग मेकॅनिझम आपल्याला प्लांट मध्ये पाहायला मिळतं. रूट मध्ये फ्लोएम जे आहे इट ऑकर्स ॲज अ आयसोलेटेड पॅचेस अल्टरनेटिंग विथ दी झायलेम that is called as radial vascular bundles. So these phloem consist of group of cells which are sieve elements. मग या फ्लोएम मध्ये सुद्धा पुन्हा 5 किंवा 4 प्रकारच्या वेगळ्या प्रकारच्या सेल्स आपल्याला पाहायला मिळतात. पहिलं आहे सिव इलेमेंट्स. सिव म्हणजे काय, की जसं की एखादी गाळणी किंवा चाळणी जशी असते त्या प्रकारच्या काही सेल्स आपल्याला याच्यामध्ये पाहायला मिळतात. सिव ट्यूब्स ज्याला म्हटलं जातं, किंवा सिव इलेमेंट्स किंवा सिव सेल्स असं देखील म्हटलं जातं. दुसरं आहे कंपॅनियन सेल. तिसरं आहे फ्लोएम पॅरेन्कायमा. ओके, फ्लोएम पॅरेन्कायमा, कंपॅनियन सेल, सिव इलेमेंट, आणि चौथा आहे फ्लोएम फायबर्स. पॅरेन्कायमा, कंपॅनियन सेल आणि सिव इलेमेंट अशा 4 महत्वाच्या सेल्स या ठिकाणी एकत्र येऊन फ्लोएम टिश्यू फॉर्म करतात. ऑल दीज टाइप ऑफ सेल्स दे आर नॉट युनिव्हर्सल ऑकरन्स, म्हणजे सगळीकडेच असतात असं नाही. त्यामुळे जिम्नोस्पर्म किंवा टेरिडोफाइट मध्ये कंपॅनियन सेल जी आहे, मग सांगितल्याप्रमाणे व्हेसल्स प्रमाणे कंपॅनियन सेल जी आहे ही जिम्नोस्पर्म किंवा टेरिडोफाइट मध्ये किंवा त्या प्लांटच्या या प्रकारच्या फ्लोएम मध्ये absent असतात. and they are sieve cells as well as albuminous cells are present. So they occur in plant body along with the xylem, and these phloem derived from procambium of apical meristem. Okay.
त्याच्यामध्ये जे काही फ्लोएम आहे ते फ्लोएम on the basis of position of the phloem in the plant body, there are three types: external phloem, internal phloem, and inter or included phloem. Hmm? External phloem, it occurs outside of the xylem. झायलेमच्या बाहेरच्या बाजूला आपल्याला हे फ्लोएम पाहायला मिळेल. दुसरा टाईप आहे इंटरनल किंवा इंट्रा एक्झिलरी फ्लोएम. दॅट फ्लोएम विच प्रेझेंट इनर साइड ऑफ द झायलेम, म्हणजे झायलेमच्या आतमध्ये. बऱ्याच वेळेला टिश्यू सिस्टीम आहे, अरेंजमेंट वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत बघा. आणि तिसरा प्रकार आहे इंटर झायलरी किंवा इन्क्लुडेड फ्लोएम विच इज विदिन दी सेकंडरी झायलेम. सो दॅट फ्लोएम ट्रान्सपोर्ट फूड मटेरियल इन दी प्लांट upward direction as well as downward direction as per the requirement. And in amphivasal vascular bundles, a central strand of phloem is encircled by the xylem. In most of the dicot plants, these phloems are at different position. मग कशा कोणत्या कोणत्या ठिकाणी फ्लोएम तुम्हाला आता पुन्हा एकदा दाखवतो. या ठिकाणी लक्षात आलं तुम्हाला झायलेम फ्लोएम, बरोबर. झायलेमच्या म्हणजे बाहेरच्या बाजूला या ठिकाणी फ्लोएम असलेला आपल्याला पाहायला मिळेल. या ठिकाणी पहा, ही एक सुंदर स्कॅनिंग इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप खाली म्हणा किंवा हाय मॅग्निफिकेशन मायक्रोस्कोप खाली काढलेला फोटो आहे की ज्यामध्ये आपल्याला पूर्णपणे एक व्हॅस्क्युलर बंडल आपल्याला या ठिकाणी दिसतो. या पूर्ण सिस्टीमला एक व्हॅस्क्युलर बंडल असं म्हणायचं. त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे टिश्यू आहेत पहा. जसं की या ठिकाणी हे झायलेम आहे. झायलेमच्या या ठिकाणी व्हेसल्स आहेत, ट्रॅकिड्स आहेत आणि त्याच्यासोबत आजूबाजूला लहान असे पॅरेंकायमा किंवा फायबर्स आपल्याला दिसतील, बरोबर. त्यानंतर मग इकडे जे साईडला आपल्याला दिसतंय की याच्या सराउंडिंगला हे जे काही सराउंडिंग आहे, या झायलेमच्या सराउंडिंगला हे जे दिसतंय हे फ्लोएम सेल्स काय, फ्लोएम टिश्यू आहेत. आणि या फ्लोएम टिश्यूमध्ये ज्या काही आकारानं मोठ्या आहेत ते पुन्हा फ्लोएम सीव सेल आहेत, फ्लोएम पॅरेंकायमा, त्यानंतर कंपॅनियन सेल आणि फायबर सेल्स. इकडे बाजूला मात्र पॅरेंकायमेटस सेल्स आहेत बघा. पॅरेंकायमेटस सेल्समध्ये या ठिकाणी क्लोरोफिल पिगमेंट्स आपल्याला असलेले दिसतात. देन फ्लोएमचं लोकेशन जर आपण पाहिलं, या फ्लोएमच्या लोकेशनमध्ये रूट स्टीलमध्ये रूटच्या ठिकाणी फ्लोएमची पोझिशन कुठे पाहिजे या ठिकाणी सेंटरला याप्रमाणे असं या प्रकारचं आपल्याला झायलेम पाहायला मिळतं, रेक्टँग्युलर झायलेम. आणि त्याच्यामध्ये मध्ये मग हे ब्ल्यू कलरचं जे आहे ते फ्लोएम. ओके. त्यानंतर स्टेममध्ये जर पाहिलं तुम्ही तर स्टेममध्ये जे काही व्हॅस्क्युलर बंडल असतात, या स्टेमच्या व्हॅस्क्युलर बंडलमध्ये हे जे मोठाले सेल आहेत हे झायलेम आहे. दॅट धीस स्मॉल सेल्स ऑर ग्रीन कलर सेल्स आर वी कॉल्ड ॲज द प्रायमरी फ्लोएम. म्हणजे आतल्या बाजूला आहे, या झायलेमच्या आतल्या बाजूला फ्लोएम आहे. पुन्हा इकडे साईडच्या बाजूने सुद्धा आपल्याला काही वेळेला फ्लोएम आपल्याला दिसेल. लीफमध्ये जर पाहिलं, लीफच्या मिडरिपमध्ये जर पाहिलं आपण, अशा प्रकारे ही मिडरिप दिसते. आणि या लीफच्या मिडरिपमध्ये याप्रमाणे असं या ठिकाणी फ्लोएम सेल्स किंवा फ्लोएम टिश्यूचं डिस्ट्रीब्युशन असलेलं आपल्याला दिसेल. सो झायलेम अलॉंग विथ दी फ्लोएम. मग आता फ्लोएम मध्ये वेगळ्या प्रकारचे सेल्स आहेत. कोणत्या कोणत्या सेल्स आहेत तर पहिले नंबर आहे सीव इलेमेंट्स. सीव सेल्स आपण ज्याला म्हणतो. सो दे आर कंडक्टिंग इलेमेंट्स ऑफ फ्लोएम. They are referred to as sieve elements that are characterized by the presence of sieve area and absence of nuclei from mature protoplast. So the conducting elements of phloem are referred as sieve elements. म्हणजे ऍक्च्युअली फ्लोएम मध्ये जे काही सेल्स जे काही फूड मटेरियल आहे त्या फूड मटेरियलला कंडक्ट करतात किंवा फूड मटेरियल वाहून येणाऱ्या ज्या काही सेल्स आहेत त्याला ऍक्च्युअली आपण म्हणतो sieve elements. And they are characterized by presence of sieve area. Sieves means what? Like ज्याला आपण म्हणू मेश किंवा ज्याला आपण चाळणी किंवा गाळणी असं म्हणतो की नाही त्या प्रकारामध्ये. So these cells are absence of nuclei from mature protoplast and these are thin walled living cells with sieve area किंवा pits किंवा लहान लहानशे पोर्स आपल्याला त्याच्यामध्ये पाहायला मिळतात त्याच्या वॉलवरती. ओके. नाउ these sieve elements includes sieve cells and sieve tubes. पुन्हा दोन प्रकार याच्यामध्ये आपल्याला दिसतात, सिव सेल्स आहेत आणि सिव ट्यूब्स आपल्याला काही दिसतात. दीज आर नॅरो इलॉंगेटेड सेल्स विथ कॉन्स्पिक्युअस सिव एरिया अँड टॅपरिंग एंड वॉल ऑर हॅव्हिंग दी इनक्लाइंड वॉल. ओके.
कॉन्स्पिक्युअस असा अगदी लहान आकाराच्या या सगळ्या काही सिव्ह सेल्स दे आर जनरली फाउंड इन लोअर व्हॅस्क्युलर प्लांट्स ॲज वेल ॲज इन जिम्नोस्पर्म्स and the cell wall is thin and made up by cellulose. Perforations are present on the wall and they are called as a sieve area. Okay, so the yellow deposit in the perforation of the sieve area. याप्रमाणे हे फ्लोएम मध्ये असणारे सिव सेल्स आपल्याला पाहायला मिळतील. त्यानंतर सेकंड आहे सिव सेल्स. पण सुरुवातीला एकदा जरा पुन्हा एकदा फ्लोएमचं स्ट्रक्चर एकदा लक्षात घ्या कसं आहे पहा. हे जे काही फ्लोएम आहे फ्लोएम मध्ये आपण बघितलं की 3 प्रकार किंवा 3 महत्वाचे सेल्स आहेत. जसं त्याच्यामध्ये सिव ट्यूब ही आहे सिव ट्यूब्स आणि या सिव ट्यूबच्या बाजूला इकडे या ठिकाणी कंपॅनियन सेल पहा. ही कंपॅनियन सेल स्कॅनिंग इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप खाली काढलेला डायग्राम हा फोटो आहे. त्यापैकी ही आहे कंपॅनियन सेल. या कंपॅनियन सेलच्या याच्यामध्ये एक व्हॅक्युअल आणि त्याच्याबरोबर आपल्याला वेगळ्या प्रकारचे हे सेल ऑर्गेनेल्स असलेले आपल्याला दिसतील बरोबर. त्याच्या बाजूला ही पूर्णपणे एम्प्टी असलेली अशी सिव ट्यूब्स आणि यामध्ये दोन्हीमध्ये या ठिकाणी